سرورا شاہ کریما دستگیرا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغوا انی ولو آیہ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ تمام سامعین خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام سامعین کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ حضرات، آج میں ایک پھر نئی ویڈیو کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور آپ کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جو آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے شب برات۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں، آج جو دن ہے یہ 14 شعبان المعظم کا دن ہے اور جمعرات کا دن ہے، یعنی تاریخ آج 14 شعبان ہے اور دن جمعرات کا ہے، اور جو یہ آنے والی شب ہے یہ بڑی برکت والی شب ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، یعنی چھٹکارے والی رات، بڑی عظمت والی رات ہے۔ میرا آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس شب برات میں یعنی اس رات میں تم قیام کیا کرو اور دن میں تم روزہ رکھا کرو۔ اس میں ہمیں قیام کا حکم دیا ہے اور دن میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ حضرات، یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے اس رات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہی وہ رات ہے جس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے بارے میں کہ یہ جو شب برات ہوتی ہے، اسی رات کے اندر انسان کون مرے گا، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کس کے لیے کیا رزق دیا جائے گا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی رات کے اندر ایک رجسٹر کے اندر لکھ دی جاتی ہیں۔ یہاں تک بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پوری سال کے اندر انسان زندہ رہتا ہے، لیکن آخر شب برات کے آتے آتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ بھی وہ کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، اس کے اولاد بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو اگر لکھ دیا گیا ہے مرنا ہے تو مر کر ہی رہتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے اندر پوری دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے، جتنے لوگ مریں گے، کیا کیا کریں گے، تمام کی تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ جو شخص حج کرنے بھی جائے گا، حج کرنے کے تعلق سے بھی آتا ہے، وہ اس رات کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے تعلق سے لکھا جا رہا ہو تو ہم اس وقت یا تو عبادت میں ہوں یا پھر ہم روزے کی حالت میں ہوں۔ اگر ہم رب کو راضی کرنے کے لیے کوشاں رہیں گے، یا تو ہم قیام کی حالت میں ہوں گے یا پھر روزے کی حالت میں ہوں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو گیا، رب تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے خوش ہو گیا، تو رب تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو کر کے ہماری عمر بھی دراز فرما دے گا اور ہماری برائیاں نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دے گا، اور ہمارے قسمت میں رب تبارک و تعالیٰ حج جیسی عظیم نعمت بھی عطا فرما دے گا۔ یعنی اگر ہم رات میں عبادت کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حضرات اگر کوئی آدمی، یہ دنیا کا اصول ہے، اگر کوئی کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے انعام سے نوازتا ہے، تو اگر رب تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو گیا ہماری عبادت کو دیکھ کر کے، تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا انعام عطا فرمائے گا جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو یہ شب برات ہے، اس میں آپ کو بتاؤں، اس میں ہمیں قبروں کی زیارت کے لیے بھی جانا چاہیے، کیونکہ حضور علیہ السلام بھی اس مبارک رات میں قبرستان کے اندر گئے۔ اما عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام میرے بستر پر آئے، ابھی انہوں نے پورے کپڑے بھی نہیں اتارے تھے تو واپس سے انہوں نے کپڑے پہنے، اور پہننے کے بعد میں وہ چل دیے، میں ان کے پیچھے پیچھے ہولی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام قبرستان گئے، جنت البقیع میں گئے اور جنت البقیع میں جا کر کے دعا کی۔ تو پتہ چلا اس مبارک رات کے اندر قبروں کی زیارت کے لیے جانا، اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو ہمیں اس شب میں اپنا وقت نکال کر کے قبرستان بھی جانا چاہیے۔ حضرات، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جو یہ راتیں ہیں جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، شب جمعہ ہے، اسی طرح سے شب عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے، یہ تمام کی تمام جو راتیں ہیں برکت والی، ان میں مسلمانوں کی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں۔ جب وہ اپنے گھروں پر آتی ہیں تو
अपने घर के दरवाजे पर चीखो पुकार करती है, डरावनी और भयबतनाक आवाज निकालती है अपने घर वालों के लिए कि हमारे नाम से कुछ सदका व खैरात करो, हमारे नाम से ईसाल सवाब करो, हमें फायदा पहुंचाओ। अगर उनके घर वाले कुछ ईसाल सवाब कर देते हैं तो वो खुशी खुशी अपने कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो जाते हैं, वरना तो वो रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए अपनी कब्रों की तरफ जाते हैं। एक चीज हमें ये भी पता चलती है कि हमें इस मुबारक रात में अपने कब्र वालों के पास भी जाना है, लेकिन इससे पहले हम अपने कब्र वालों के लिए ईसाले सवाब करें, हम अपने कब्र वालों के लिए सवाब पहुंचाएं। अगर हम सवाब पहुंचाएंगे उनको भी फायदा पहुंचेगा और उसकी वजह से हमें भी फायदा पहुंचेगा। और जो ये रात है, ये अजमत वाली रात, बरकत वाली रात, इसमें आप दिल खोल करके इबादत करें, क्योंकि अगर कोई बंदा इसमें 2 रकात नमाज अदा करता है, रब तबारक व तआला उसको 400 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। एक मैं वाक़या आपके सामने बयान करूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के पास से गुजरे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के पास से गुजरे तो वहां उन्होंने देखा कि एक अंडानुमा एक सफेद पत्थर है, जैसे अंडे की शक्ल बनी हुई होती है, अंडे की सी शक्ल में अंडे की तरह वो एक पत्थर था, सफेद, बड़ा चमक रहा था और गोल भी था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे और पहुंचने के बाद में ताज्जुब करते हैं कि मौला तेरी शान कितनी निराली है कि ये पत्थर कितना खूबसूरत है। रब तबारक व तआला की तरफ से आवाज आती है, निदा आती है, ए मेरे नबी, अगर तुम्हें इससे भी ताज्जुब खेज चीज देखना है तो इस पत्थर को तुम लाठी मारो। जैसे पत्थर को 2 टुकड़ों में तब्दील किया जाता है तो वहां एक शख्स इबादत कर रहा था। उससे पूछा जाता है कि तुम कितने दिनों से इबादत कर रहे हो? ताज्जुब तो पैदा हुआ कि मैं 400 साल से इबादत कर रहा हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, ताज्जुब पैदा हुआ और रब की कुदरत देखिए कि उसके दाएं तरफ उसके खाने के लिए अंगूर की बेल वहां मौजूद थी, खाने की चीजें मुहैया थी, बाएं तरफ पानी के लिए वहां नहरें रवा थी। उसी पत्थर के अंदर, जो अंडा नुमा पत्थर था, उसी के अंदर ताज्जुब खेज बात उससे पूछते, कहा तुम कब से हो? कहा मैं यहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से हूँ, मैं उनका उम्मती हूँ और यहाँ कंटिन्यू इबादत कर रहा हूँ। रब तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं ताज्जुब के तौर पर, मौला ये तेरा इतना इबादत गुजार बंदा है, इतना नेक बंदा है, मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर के दुनिया में तेरा कोई इबादत करने वाला बंदा होगा, क्योंकि ये बेरिया के बगैर किसी दिखावे की इबादत कर रहा है। रब तबारक व तआला फरमाएगा, ए मेरे नबी, ये इबादत कर रहा है, ठीक है, बड़ी उम्दा बात है इसकी, बड़ी अच्छी इबादतें हैं इसकी, बगैर रिया के, बगैर किसी दिखावे के, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, रब तबारक व तआला फरमाएगा, ए मेरे नबी सुन ले, मेरा नबी जो सबसे आखिरी नबी आएगा, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होगा, अगर उनकी उम्मत का कोई शख्स शबे बरात के अंदर 2 रकात नमाज अदा कर लेगा तो मैं रब उसको इस शख्स की 400 साल की इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाऊंगा। तो हजरात, ये है 2 रकात नमाज अदा करना शबे बरात के अंदर। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के एक उम्मती, मूसा अलैहिस्सलाम के जो उम्मती थे 400 साल के इबादत करने वाले, लेकिन रब ने फरमाया अगर कोई शबे बरात के अंदर 2 रकात नमाज अदा कर लेगा, रब तबारक व तआला उसको 400 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। एक और चीज मैं आपको बयान करूं, इसमें मगरिब के बाद इसमें 6 रकात नमाज अदा की जाती है, तो आप 6 रकात नमाज अदा करें। 6 रकात नमाज अदा करने का तरीका ये है कि पहला आप 2 रकात की नियत बांधे, उसमें आप नियत यूं करें कि मौला इस नमाज की बरकत से मेरी उम्र में दराजगी खैर अता फरमा, यानी मेरी लंबी उम्र अता फरमा भलाई के साथ। दूसरी 2 रकात बांधे और 2 रकात पढ़ने के बाद में एक मरतबा आपको सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करनी है या आपको सुन लेना है, और एक मरतबा दुआए निस्फ शाबानुल मुअज्जम को आपको पढ़ना है या सुन लेना है। दूसरी मरतबा जो आपको 2 रकात नमाज अदा करनी है, उसमें आप ये दुआ करें कि मौला मुझे तमाम आफात और बलियात से महफूज फरमा, चाहे वो जमीनी बलाएं हो, चाहे वो आसमानी बलाएं हो, यानी दोज़ख की परेशानियां हो, कब्र की कठिनाइयां हो, तमाम से मुझे छुटकारा अता फरमा। आखिर में फिर 2 रकात अदा करनी है और 2 रकात की नियत इस तरह से करनी है, मौला तू मुझे इस नमाज की बरकत से किसी का मोहताज न बनाना, मुझे सिर्फ और सिर्फ तू अपना ही मोहताज बनाना। और हर 2 रकात के बाद में आपको यासीन शरीफ की तिलावत करनी है और दुआए शाबानुल मुअज्जम को पढ़ना है या सुन लेना है, और हो सके तो आखिर में
2 रकात और पढ़ लीजिए इस नीयत के साथ कि मौला इस नमाज की बरकत से मुझे ईमान पर मौत अता फरमा, मेरा ईमान पर खात्मा अता फरमा। इस तरह से आपको इस शब को गुजारना है। स्टार्टिंग के साथ ही आपको रब तबारक व तआला को राज़ी करने में लग जाना है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं, अगर आप मगरिब की नमाज से पहले 15 से 20 मिनट पहले आप मस्जिद में आए या अपने घर पर के बैठ करके रब तबारक व तआला का जिक्र करना शुरू करें, वो इस तरह से अगर आप 100 मरतबा दुरूद शरीफ का विर्द करते हो और 15 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का विर्द करते हो, इन दोनों का विर्द करते हो तो रब तबारक व तआला आपको 80 साल का सवाब अता फरमाएगा। 80 साल का। अगर ये सवाल पैदा होता है कि हमारी बहुत से लोग 80 साल के, ठीक है, रब तबारक व तआला उनके 80 साल के गुनाहों को मिटा देगा, रब तबारक व तआला उसको 80 साल का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन जिनकी उम्र ही कम है तो फरमाया गया उनके ताल्लुक से जिनकी उम्र 20 साल की है उनके 20 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे, लेकिन जो बकिया साल बचे हैं उनकी वजह से रब तबारक व तआला उनके मरने वाले मरहूमीन के गुनाहों को माफ अता फरमा देगा और उनको जन्नती बना देगा। तो ये छुटकारे वाली रात है। आप इसमें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए जहन्नम से छुटकारे की दुआ करें, जन्नत में दाखिले की दुआ करें। रब